Maskhati Dairy Products. Discover 50 years of premium quality and taste. Arab Gully Road, New Town, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. Helian Chili Restaurant. Try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर के मशहूर HKBN चिकन सेंटर के मालिकीन की जानिब से मुनाकिद की गई एक अहम सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर तफसीली वजाहत पेश की। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज कबल HKBN चिकन सेंटर की जानिब से शादनगर इलाके में चिकन सप्लाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ मुकामी चिकन सेंटर मालिकान की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि HKBN की जानिब से मरे हुए मुर्गियां फरोख्त की जा रही हैं। इस वाक़े के बाद मुकामी ओहदेदारान और मुतल्लिका अथॉरिटीज फौरन मौके पर पहुंच गईं और मामले की जांच शुरू की गई। HKBN चिकन सेंटर के मालिकान का कहना है कि अथॉरिटीज ने तमाम पहलुओं का जायजा लिया, लेकिन जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत या प्रूफ सामने नहीं आया जो लगाए गए इल्जामात की तस्दीक करता हो। उनके मुताबिक किसी किस्म का काबिल एतमाद सबूत ना मिलने पर अथॉरिटीज ने उन्हें रवाना कर दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। मालिकान ने सहाफती कॉन्फ्रेंस में इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बाद में कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करते हुए वीडियोस और खबरें नशर की, जिससे उनके बिजनेस और सालों की मेहनत से कायम की गई नेक नामी मुतासिर हुई। उनका कहना था कि बिना तस्दीक के इस तरह की खबरें फैलाना किसी भी तिजारती इदारे के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान HKBN चिकन सेंटर के जिम्मेदारान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनके शॉप्स हमेशा हाइजीन, क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। उन्होंने बताया कि HKBN के इस वक्त 7 कामयाब ब्रांचेस मुख्तलिफ मुकामात पर कामयाबी के साथ चल रही हैं और हर ब्रांच में सफाई और मियारी निज़ाम को सख्ती से फॉलो किया जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि उनकी दुकानों और प्रोसेसिंग एरियाज में CCTV कैमरास भी नस्ब हैं, जहां हर रोज की सरगर्मियां रिकॉर्ड होती हैं। उनका कहना था कि अगर कभी किसी को किसी किस्म का शुबा हो तो CCTV फुटेज भी हकीकत सामने लाने में मददगार साबित हो सकती है। HKBN के मालिकान ने इस बात को भी दोहराया कि वो कभी भी मरे हुए या गैर मियारी चिकन की खरीदो फरोख्त जैसी गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनके मुताबिक वो सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी से ही चिकन खरीदते हैं और तमाम सप्लाई कानूनी तरीके से हासिल की जाती है। सहाफती कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया के सामने कंपनी से चिकन की खरीद से मुताल्लिक बिल्स, इनवॉइसेस और पेमेंट रिसिप्ट्स भी पेश किए और कहा कि तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं। उनका कहना था कि ये दस्तावेज इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनका कारोबार मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाया जा रहा है। HKBN के जिम्मेदारान ने यह भी ऐलान किया कि जिस शख्स या अफराद ने उनके खिलाफ गलत मालूमात फैलाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवा दी गई है। उनका कहना था कि कानून के जरिए हकीकत अवाम के सामने लाई जाएगी और जिम्मेदारान के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इनायत, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद शाकिर के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर HKBN चिकन सेंटर के मालिकान ने आवाम से अपील की कि सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर पर फौरन यकीन करने के बजाय तस्दीक शुदा मालूमात और मुतल्लिका अथॉरिटीज की रिपोर्ट का इंतजार करें। उनका कहना था कि अफवाहों और गैर मुसद्दक़ा वीडियोस की वजह से किसी भी तिजारती इदारे की सालों की मेहनत और एतबार को नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल HKBN चिकन सेंटर्स की जानिब से पेश की गई वजाहत और उनके दस्तयाबी रिकॉर्ड के बाद मामला कानूनी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आने वाले दिनों में इस मामले में जो भी जदीद पेशरफ्त होगी
हम आप तक बर वक्त पहुंचाते रहेंगे। మొన్న ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన కారణం ఏముందంటే మనకి షాద్నగర్లో మనం చికెన్ సప్లై చేస్తాం. మహబూబ్ నగర్ నుంచి షాద్నగర్ పంపిస్తే మా డ్రైవర్కి రోడ్డు మీద పంపించిన బట్ చికెన్ బండి చికెన్ సెంటర్ వాళ్ళు వేరే చికెన్ సెంటర్ వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది షాద్నగర్ లోకల్ వాళ్ళు బండి ఆపి పిల్లలకి కొంచెం భయపెట్టి 2.5 గంటలు బండి ఆపిన తర్వాత నేను 100 డైల్ డ్రైవర్కి ఫోన్ ఇచ్చినారు. డ్రైవర్ అప్పుడు మాట్లాడితే 100 డైల్కి నేను కాల్ చేసిన, ఏసీపీ సార్కి కాల్ చేసిన, కమిషనర్ మేడంకి కాల్ చేసిన. ఇమీడియట్గా ఫీల్డ్లో వచ్చినారు, వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేసిన తర్వాత కమిషనర్ మేడం చెక్ చేసినారు, ల్యాబ్లో పంపించి అంతా వాళ్ళ ఏముంది ప్రాసెస్ అంతా చేసుకున్నారు. ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా వచ్చిండే, వాళ్ళ కూడా చెక్ చేసిన తర్వాత మన బండి ఇడిచేసినారు. చికెన్ సప్లై చేసుకోండి అని ఇడిచినారు. అయితే నేను షాద్నగర్లో ఏ చికెన్ సెంటర్లకు సప్లై చేస్తున్నానా ఆ చికెన్ సెంటర్కు ఏ హోటల్కి నేను సప్లై చేస్తున్నా ఆ చికెన్ సెంటర్కి ఆ హోటల్ వాళ్ళు వేసిన వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే కావాలని వాంటెడ్గా బండి ఆపి ఆ కోళ్ళు చచ్చిపోయిన కోళ్ళు ఉన్నాయని అది వాళ్ళు అంతా రూమర్ చేస్తే నేను ఇమీడియట్ కమిషనర్ మేడంకి దగ్గర పోతే కమిషనర్ మేడం ఏమన్నది, ఈ చికెన్ సెంటర్ వాళ్ళు అందరూ మీకు అధికారం ఎవరిచ్చినది బండి ఆపానికి అని వాళ్ళకి కొంచెం చెప్పి బండి ఇచ్చేసినారు. మాకు ₹1 ఫైన్ వేయలే. ఒక ఆఫీసర్ అన్నా కానీ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చినారు. 100 డైల్ కాల్ చేసిన, ఏసీపీ సార్కి కాల్ చేయించిన, కమిషనర్ మేడంకి కాల్ చేసిన, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్కి కాల్ చేసిన. ఇంతమందిలా ఎవరిది కూడా స్టేట్మెంట్ లేదు. కానీ ఈ కొన్ని యూట్యూబర్లకు పైసలు ఇచ్చి ఏం చేసినారంటే చికెన్ సెంటర్ వాళ్ళు కొంచెం మిస్గైడ్ చేసినారు. అది చచ్చిపోయిన వాళ్ళు యాడ్ నుంచి తెస్తున్నారు, మైమ్నర్ నుంచి అంటే టోటల్ మైమ్నర్ పేరు బదలాం మా పేరు బదలాం చేసి ఏదో ఒక న్యూసెస్ క్రియేట్ చేయడానికే చూసినారు. ఇంకొకటి 78 హోటళ్ళకి మేము మాల్ వేస్తాం. మహబూబ్ నగర్ నుంచి షాద్నగర్ వరకు 78 హోటల్స్కి వేస్తాం మాల్. ఎవ్రీ హోటల్లో ఏ హోటల్లో కూడా ఈరోజు వరకు మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. ఏమన్నా ఇబ్బంది అయితే ఎవరైనా ఒక్కరు ఇస్తారు కదా నా కంప్లైంట్, 2 ఇస్తారు, 3 ఇస్తారు, 10 మంది ఇస్తారు. ఎవరు ఇవ్వకుండా 78 మెంబర్స్ గమ్ముకొట్టారా ఇన్ని దినాలు? ఈ ఆఫీసర్లు ఎవరు పట్టలే, బండి పోలీసులు పట్టలే, ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ పట్టలే, నా చికెన్ సెంటర్ వాళ్ళు పట్టి దానికి ఇష్యూ చేయడానికి చూసినారు. ఇంకొకటి మనకి ఇది ఎవిడెన్స్ ఉంది. కంపెనీలో మేము మాల్ తీసుకున్నాం. ఈరోజు 24 తారీఖు 4,600 టన్ మాల్ తీసుకున్నాం. 4.5 టన్ మాల్ తీసుకున్నాం. ఇది మళ్ళీ దీని తర్వాత మళ్ళీ రోజు 4 టన్ మాల్ తీసుకున్నాం. మళ్ళీ ఇది అదే రోజు ఉంది 2/8 టన్. మళ్ళీ ఇది 16 తారీఖు రోజు మేము ఏం చేసినామంటే 3.5 టన్ మాల్ తీసుకున్నాం. మళ్ళీ 16 తారీఖు రోజు 470 టన్ మాల్. ఇదంతా తీసుకున్నామన్నా. ఇదంతా మాల్ తీసుకున్న తర్వాత 29 రోజు మనం ఎంత లేపినామంటే 11 టన్ మాల్ లేపినాం. టోటల్ ఎంత 11 టన్. ఇలా టోటల్ చిట్టీలు ఉన్నాయి, మీరు ఫోటోలు కూడా చూసుకోవచ్చు. 1, 2, 3, 4 డీసీలు, ఒరిజినల్ డీసీలు ఉన్నాయి. ఇది స్నేహ కంపెనీ డీసీ. నేను స్నేహ డీలర్ ఉన్నా. ఇది నా హెచ్కేబీ అని పేరు ఉంది, నా కోడ్ ఉంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ డైలీ నేను మాల్ కొనుక్కుంటున్నా, స్లిప్లు ఉన్నాయి కొనుక్కున్నది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మాల్ వేసిన పేమెంట్, ఇది 15 లక్షల మాల్ వేసిన పేమెంట్ వేసిన 28 తారీఖు రోజు వేసిన స్నేహ ఫామ్కి. మళ్ళీ దాని తర్వాత 4,33,000 వేసింది. ఏ రోజు 28 రోజు వేసాను. మళ్ళీ దాని తర్వాత 4,80,000 వేసిన. ఇది 29 రోజు. మళ్ళీ 29 రోజు డబల్ పేమెంట్ వేసినాం 5 లక్షలు. ఆదివారం ఉండే మండే రోజు పొద్దుగాల పైసలు ఎక్కువ వేయలేదు. మళ్ళీ 29 రోజు 5 లక్షలు. ఈ పేమెంట్లు అన్నీ మేము వేస్తున్నది కంపెనీకి వేస్తున్నాం. కంపెనీ చచ్చిపోయిన కోళ్ళకి ఇన్ని పైసలు తీసుకుందా? ఎవరైనా చెప్పనీకే కూడా నార్మల్ ఒక తిక్క మనుషులు కూడా చచ్చిపోయిన కోళ్ళు ఎవరికైనా తినిపిస్తారా? కావాలని మనకు వాంటెడ్గా బదలాం చేయనికే పొద్దుగాల 4 గంటలకు మీరు ఇక్కడ రండి. అన్నీ అంతమంది పిల్లలు కానీ మనం అందరం కానీ 4 గంటల నుంచి వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. మనం 4 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు చేస్తాం. మన పని ఉంది అని మనం చేసుకుంటున్నాం. అది చూడలేకపోతున్నారు కొన్ని చికెన్ సెంటర్ వాళ్ళు. దానికి ఏమైనా కుట్ర చేయాలని ఈ ప్లాన్ చేసినారు. ఇంకొక కారణం, మొన్న తెలంగాణ బంద్ అయింది. ఎందుకు బంద్ అయింది చికెన్ అంటే మార్జిన్ తక్కువ ఉందని. 44 రూపీస్ ఉండే మార్జిన్. రామరెడ్డి సార్ చెప్పినారు వచ్చి. దాని తర్వాత బంద్ చేసినారు. వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని వాళ్ళు ఏం చేసినారు, మార్జిన్ పెంచినారు. ఒక 20 రూపాయల నుంచి 18 రూపాయల నుంచి 23 రూపీస్ వరకు మార్జిన్ పెంచినారు. ఆ మార్జిన్ పెంచిన తర్వాత గమ్ముగా అట్లనే పైసలు తీసుకుంటున్నారు అందరు. మనం ఆడ పెంచితే మనం కూడా హోటల్కి మైనస్ ఇవ్వాలి కదా. నాకు వస్తుంది టోటల్ 62 రూపీస్ మైనస్. నేను 40 రూపీస్ వాళ్ళకి తక్కువ ఇస్తున్నా. తప్పు ఏముంది అన్న దాంట్లో? నా మాల్ ఉంది, నా వస్తుంది, నేను ఎంతైనా ఇసుకుంటా. నేనేమైనా తప్పు చేస్తే నాకు అన్ని షాపులలో కెమెరాలు ఉంటాయి. గోదాంలో కానీ కటింగ్లో కానీ ఎవ్రీ ఇంచ్ దగ్గర కెమెరా ఉంది నా దగ్గర. నేను డైలీ నాటి కోడి కానీ బాయిలర్ కోడి కానీ లైవ్ కోడి కానీ జెన్యున్గా అమ్ముతా, నీట్గా. నా దగ్గర ఇంతమంది పిల్లలు పని చేస్తున్నారు. ఈ పిల్లలు ఎందుకు పని చేస్తారన్న? ఇంతమంది వచ్చి చూస్తారు కస్టమర్. మైమ్నర్లో ఏడన్నా చెప్పండి చికెన్ అంటే హెచ్కేబీ అని అంటారు.
14 సంవత్సరాల నుంచి దందా చేస్తున్నాం. లైఫ్ ఎప్పుడైనా చచ్చిపోయిన కోళ్ళు కాదు, దెబ్బ పడిన కోడి కూడా కోయలేము మేము. ఆల్రెడీ కోళ్ళు చచ్చిపోయిన కోడి మేము అమ్ముకుంటాం, కంపెనీకి వేసుకుంటాం, చెత్తలో వేసుకుంటాం మేము. దాంట్లో వీళ్ళు ఏదో ఇష్యూ చేసి మనకి ఏమైనా బ్లాక్మెయిల్ చేయాలి, షాప్లో ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టాలి. షాద్నగర్ న్యూస్ వాళ్ళకి కూడా కొంతమందికి తెలియదు అది. దానివల్ల ఇది ప్రెస్ మీట్ పెట్టినాం. ఇంకో కారణం ఏముందంటే, మనము ఆల్రెడీ షాద్నగర్లో సప్లై అవుతుంది, మాది కంటిన్యూ అవుతుంది. మన దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉంది. ఏం ఎవిడెన్స్ ఉందంటే, పిల్లలు ఎప్పుడు సప్లై చేస్తారు కదా, ఆడ మ్యాప్తో సహా ఉంది మా దగ్గర. మళ్ళీ ఒకవేళ మేము తప్పు చేస్తే షాద్నగర్లో ఆఫీసర్లు ఎందుకు రానిస్తారు మాకు బండి? కంటిన్యూ 2 సార్లు పోతుంది బండి, అదే హోటల్లోకి వేస్తున్నారు. ఏదైనా హోటల్ కంప్లైంట్ ఇస్తారా? మళ్ళీ ఆ హోటల్లోకి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు. మీరు ఇట్లా చచ్చిపోయిన కోళ్ళు వేస్తున్నారంట, న్యూస్ చేస్తారు లేకుండా పైసలు అని. వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా ఉన్నారు, పెద్ద ఎత్తున దందా చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు కూడా తెలుసు తప్పే చేయలేకుంటే. ఇంకొకటి, చిన్న హోటల్కి 40 కిలోలు చికెన్ ఇస్తే కూడా వచ్చి చూసి తీసుకుపోతారు అన్న. వాళ్ళు వచ్చి చూసి తీసుకుపోతారు. దూరం ఉంటే ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటాడు, చెక్ చేస్తాడు, కోడి చెక్ చేస్తాడు. ఈ దాంట్లో ఏమందంటే, హోటళ్ళకి కొన్ని చిన్న కోళ్ళు అవసరం పడతాయి, చిన్న కోళ్ళు. ఆ కోళ్ళు మహబూబ్ నగర్లో షాద్నగర్లో ఏడా దొరుకుతలేవు. వాళ్ళకి ఏనికే చేత కాక వాళ్ళు ఇడుచుకున్నారు. అయితే వాళ్ళు మనకు ఆర్డర్ ఇస్తేనే కదా మేము చెప్పేది. మన హోటల్ ఉంది, మన షాప్ ఉంది, మనం ఇస్తున్నాం అన్న, నాకు మాల్ తీసుకోవని. వాళ్ళు 10 సంవత్సరాల నుంచి రిలేషన్ ఉందంట ఆ హోటల్కి, ఆ చికెన్ సెంటర్కి. మళ్ళీ ఆ 10 సంవత్సరాల రిలేషన్ ఇడిచి మా దగ్గర ఎట్లా వస్తారన్న? మన దగ్గర క్వాలిటీ ఉందని వస్తున్నారు కదా. టోటల్ తెలంగాణ, టోటల్ షాద్నగర్లో స్నేహ కోడి లేదన్న. స్నేహ కోడి కొంచెం గోల్డ్ ఉంటుంది, నీట్ ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది కోడి. ఆడ వాళ్ళు ఎవరు బయట ఇచ్చినాడు, చికెన్ సెంటర్ పేరు ఏముందో కానీ వానికి న్యూసెన్స్ నాలెడ్జే లేదు. కంపెనీలో ఏం చేస్తారంటే, కోడి చచ్చిపోతే తోగి కోళ్ళు ఆడనే వేసేసి క్లోజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం ఉంది. వాళ్ళ పని అది. కంపెనీ కోళ్ళు ఫామ్ నుంచి చచ్చిపోయి రానికే కారణమే లేదన్నా. ఇన్ని గణం చచ్చిపోయిన కోళ్ళు ఎట్లా ఉంటాయి? नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।